اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول الأعظم الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت کہ وہ تم کو ہر رجس اور نجاست سے پاک رکھے. اس میں اس آیہ کریمہ کے ترجمے کے ذیل میں اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کرنا چاہتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک رکھنا چاہتا ہے. اب یہ لفظی بحثیں ہیں، کرنا چاہتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے. آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں، سمٹ کے باہم بغیر ہو جائیں تاکہ میں اپنے معروضات سامنے پیش کروں. نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. پاک کرنا چاہتا ہے یا پاک رکھنا چاہتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہو جاتا ہے لیکن کرنا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا ہے. پاک ہے تو رکھنا ہے. اللہ نے اہل بیت سے جس کو دور رکھا. یہی اختلاف آپ کو ایک دعا میں بھی ملے گا. جتنی دعائیں ہیں سب مستحب ہیں. جتنی دعائیں ہیں ساری کی ساری مستحب ہے. واجب کوئی دعا نہیں ہے، صرف ایک. اور جتنی دعائیں ہیں، ابھی میں نے مجلس میں ڈاکٹر شاذب کی یہاں عرض کیا تھا کہ جتنی دعائیں ہیں 80% قرآن مجید کی دعائیں جناب ابراہیم سے منسوب ہیں. 80% دعائیں قرآن مجید کی جناب ابراہیم سے منسوب ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب زدني علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين جتنی دعائیں ہیں جناب ابراہیم سے منسوب ہے یہ ساری دعائیں مستحب ہیں آپ چاہیں کریں چاہیں نہ کریں خدا کہہ رہا ہے اگر تم نے دعا نہیں کی تو میں اوندھے منہ تمہیں جہنم میں ڈالوں گا جہنم داخرین داخرین کہتے ہیں اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم نے میری بارگاہ میں دعا نہیں کی منزل امتحان میں دعا کرنا کفر ہے منزل امتحان میں دعا کرنا کفر ہے اس لیے منزل امتحان میں جناب ابراہیم نے دعا نہیں کی 80% قرآن مجید کی دعائیں جناب ابراہیم سے تعلق رکھتی ہیں اس کے باوجود منزل امتحان میں جناب ابراہیم نے دعا نہیں کی جب نمرود نے آپ کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکوایا تھا اور جب آپ درمیان میں پہنچے تھے اس وقت جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا یا خلیل اللہ کا حاجہ اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو تو ابراہیم نے کہا کہ حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے مگر تم سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں کا ہماری کھوپڑی سے کتنا کنیکٹڈ ہے کنیکشن ہے دیکھیے کائنات کا پورا ایک گلوبل سسٹم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے ہمارا جسم کا نظام بھی قدموں سے لے کر دماغ تک ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے قدم جب زمین سے اکھڑ جاتے ہیں تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے یہ اصول ہے قدم جب زمین سے اکھڑ جاتے ہیں تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کوئی کوٹھے کے اوپر سے گر رہا ہو چھت کے اوپر سے درخت کے اوپر سے گر رہا ہو اور بیچ میں آپ جا کے اسے پوچھیں چائے پیو گے ٹھنڈا گرم کوئی چیز لاؤں وہ کہے گا وہ جواب بھی نہیں دے پائے گا جب تک قدم زمین سے ٹک نہیں جاتے آدمی بول نہیں سکتا جب تک قدم زمین سے ٹک نہیں جاتے آدمی بول نہیں سکتا اور جناب ابراہیم ہوا میں ہے ہوا میں ہے قدم زمین سے ٹکے نہیں ہیں ایک طرف آگ ہے ایک طرف منجنیق ہے اونچائی ہے ہوا میں معلق ہے ایسے ٹائم کٹھن منزل میں جبریل نے آ کے پوچھا کوئی حاجت ہو تو بیان کرو اور ایسا جواب نپاتلا عاقلانہ جواب ہے مگر تم سے نہیں ہے یعنی نبوت نے پہلے ہی دن بتا دیا مسلمانوں کو کہ جب ایسے کٹھن موقع پر بھی نبی کا دماغ کام کرتا ہے تو
जान कैसे हो जाएगा? इब्राहिम ने दुआ नहीं की। मगर मुसलमानों को एक दुआ करना वाजिब है। एक छोटा सा कैलकुलेशन आए तथहीर के बारे में करूंगा और आपकी ज़हमतों को तमाम मुझे मालूम है 10:30 बजे हो चुके हैं, मैं थका नहीं हूं। कल सबकी छुट्टी है मौलाना, मेरे अलावा चले छुट्टी ना मोहम्मद अली मोहम्मद बरंतर मकतबे इश्क की, मकतबे इश्क की अल्लाह रे ये पाबंदियां, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। उसको कभी छुट्टी नहीं मिलती जो अपने सबक को याद करता है। के चक्कर में पड़े हुए ना, चक्कर ही है। और इससे बड़े सबक दुनिया में कौन सा है? हम तो हर दिन ये सबक पढ़ते हैं, हमें तो इससे छुट्टी ही नहीं है। एक दुआ सारे मुसलमानों पर वाजिब है। एक मामूली कैलकुलेशन करूंगा, आप सोचें, बड़ा लुत्फ आएगा। आया करीमा की जेल में एक गिफ्ट दे रहा हूं, लेके जाइए, लेकिन एक तमहीदन कुछ बातें अर्ज कर दूं। सारी दुआएं मुस्ताहब हैं। दुआ जबान के लकलके का नाम नहीं, जबान की हरकत का नाम दुआ नहीं, दिल से निकली हुई आवाज का नाम दुआ है। आमिलों के पास जाने की जरूरत नहीं है, न गुंडों की जरूरत है, न तावीज की, न कड़ों की, न चिल्लों की। इधर के पानी में असर है, वहां की मिट्टी में असर है, वहां की खाल में असर है, वहां की छाल में असर है। ये सब बकवास है, बकवास, वहम वहम। दुआ दिल से निकली हुई आवाज का नाम है। दिल से इंसान आवाज निकाले पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। एक दुआ वाजिब है और वो है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये वाजिब हर मुसलमान पर वाजिब है। अब यहां इख्तिलाफ, परवरदिगार हमें सीधा रास्ता दिखा, उनका तर्जुमा। हमें हमारा तर्जुमा, परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, ये हमारा। वो दुआ कर रहे हैं हमें दिखा दिखा दिखा। 1400 बरस से करोड़ों मुसलमान कह रहे दिखा 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 दिखा। कुदाली लेकर खड़े हो गए होते तो अब तक बना चुके होते सीधा रास्ता। कोई मुश्किल नहीं यार, आज जेसीबी का जमाना और बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। यहाँ से लेकर जन्नत तक एक सीधा रास्ता। शेरशाह सूरी ने बनाया था ना, दिल्ली से लाहौर तक एक सीधा रास्ता बनाना कौन सी मुश्किल मुसलमानों के लिए। दुआ कर रहे हैं सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा, और हम कहते हैं सीधे रास्ते पे कायम रखें। तर्जुमे दोनों सही है, तर्जुमों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, दोनों सही परफेक्ट तर्जुमे, सॉलिड तर्जुमे हैं दोनों, कोई इख्तिलाफ नहीं। दिखा भी सही है, कायम रख भी सही है। जिनको नहीं मिला वो कह रहे हैं दिखा, जिनको मिल गया है वो कह रहे हैं कायम रख। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। मेरा बच्चा
मैट्रिक का इम्तिहान देने गया। फर्ज कीजिए, जाने से पहले अपने दादा के पास आया, बूढ़े मियाँ के पास, दादा दुआ कीजिए, मुझे पर्चा लिखना है एग्जाम का। उसके दादा ने कहा, बेटा जाओ, अच्छे नंबरों से अल्लाह तुमको पास करेगा। पूरे घर वालों ने आमीन कहा। उसने इम्तिहान दे दिया। 15 दिन के बाद रिजल्ट आया। दौड़ता हुआ, भागता हुआ वो आया, दादा पास, एक्सीलेंट, हाईएस्ट नंबर्स मैंने निकाले। तो दादा ने जो कल जिन्होंने आमीन कहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब तक दुआ कबूल नहीं होती आमीन कहा जाता है, जब कबूल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा जाता है। अब जाके नमाजों में देखो कहाँ कबूल हुई है, कहाँ कबूल नहीं हुई। बुलंद आवाज में सलावत पढ़िए। दो इख्तिलाफ हैं। वो कहते हैं अल्लाह पाक करना चाहता है तो इसमें अहले बैत की फजीलत नहीं है, इसमें अहले बैत की कोई फजीलत नहीं है। माज़अल्लाह कोई नजासत थी इसलिए अल्लाह जो है वो पाक करना चाहता है। हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह पाक रखना चाहता है, उसका इरादा है अहले बैत तुमको पाक रखे। सवाल यह है कि इससे पहले की कौन सी आयतें, ये किस सूरह की आयतें हैं? आयत तत्हीर किस सूरह की आयत है? कोई बता सकता है? अहज़ाब, वेरी गुड। आयत तत्हीर सूरह अहज़ाब की आयत है। इससे पहले की 3 आयतें कौन सी हैं? या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआली उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। आयत। ए नबी की बीवियों, अगर दुनिया की दौलत और दुनिया की जीनत चाहती हो तो आओ, नबी के घर में प्योरिटी नहीं है, गुर्बत नहीं है, लेके जाओ। ए नबी की बीवियों आओ, अगर दुनिया चाहती हो, दुनिया की जीनत चाहती हो या दौलत दुनिया चाहती हो तो आओ, लेके जाओ। हम तुम्हें फिर नबी के घर में रखेंगे नहीं। दौलत चाहती हो, आओ ले लो, चले जाओ, हम वापस कर देंगे तुमको। नबी के घर में अगर रहना है तो नबी का तरीका बसर करना पड़ेगा। जो नबी की सादगी है वैसा तुम्हें इख्तियार करना पड़ेगा, एक सिंपल लाइफ। अगर दौलत चाहती हो तो आओ, लेकर चले जाओ। ये पहली आयत। खिताब हो रहा है नबी की अज़वाज से। और उसके बाद दूसरी आयत, या निसा नबी लस्तुन्ना काअहदिन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना। ए नबी की औरतों, तुम आम औरतों की जैसी नहीं हो अगर तुमने तकवा इख्तियार किया। तुम्हारा मर्तबा आम औरतों के जैसा नहीं है। इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुमने तकवा इख्तियार किया। या निसा नबी, अगर तुमने कोई बुराई की, युज़ाअफ़ लहल अज़ाब ज़िअफ़ैन, उसका उसकी दोहरी सजा मिलेगी। अगर तुमने कोई गुनाह नबी के घर में किया तो उसकी सजा दोहरी। अगर कोई नेकी तुमने की तो उसकी जजा भी दोहरी।
عمل کی سزا، ایک خانہ نبوت کے توہین کی سزا۔ تم کس گھر میں رہتی ہو؟ نبی کے گھر میں رہتی ہو، معمولی گھر میں نہیں رہتی۔ جیسے ایک آدمی شراب پیتا ہے مسجد کے باہر، ایک گہری سزا ہے اس کی۔ کوئی مسجد کے اندر سزا پیتا ہے تو دوہری سزا، اس لیے کہ ایک عمل کی سزا اور ایک اللہ کے گھر کی توہین کی سزا۔ تم نے کہاں بیٹھ کے شراب پی؟ اے نبی کی بیوی عورتوں، اگر تم نے کوئی نیکی کی تو تمہیں دوہری جزا ملے گی، عمل کی بھی جزا، خانہ نبوت میں بیٹھ کر عمل کرنے کی جزا۔ تم نے کہاں عمل کیا؟ عام جگہوں پہ نہیں کیا، نبی کے گھر میں نیکی کی ہے، اس لیے ہم اس گھر کا بھی حساب کریں گے، اس جگہ کا بھی، اس پلیس کا بھی ہم حساب کریں گے جس پلیس میں بیٹھ کر تم نے نیکی کی ہے۔ اور اگر تم نے کوئی گناہ کیا، کوئی برائی کی، کوئی خطا کی، کوئی قصور کیا، تو ہم تنہا تمہاری خطا کو کاؤنٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس پلیس کو بھی کاؤنٹ کریں گے جس پلیس میں بیٹھ کر تم نے وہ خطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے نبی کی بیویوں، ہم تمہارے عمل کو، گناہ کو بھی دوہرا کر دیں گے، اس کی سزا کو، اور نیکی کی جزا کو بھی ہم دوہرا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد ازواج کے لیے کہا، قل ازواجک، اگر تم دولت دنیا چاہتی ہو تو آؤ لے کر چلے جاؤ، اگر آخرت چاہتی ہو تو اللہ نے اس کا وعدہ مومنین کے لیے کیا ہوا ہے۔ نبی کی عورتوں کے لیے خطاب ہوا، اگر تم نیکی کرو گی تو دوہری جزا، برائی کرو گی تو دوہری سزا۔ اور اس کے بعد کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تم کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اب اہل بیت کے لیے نہیں کہا کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو پاک کروں گا۔ معلوم ہوا ہر کیریکٹر میں ڈبل اسٹینڈرڈ کی گنجائش ہے، لیکن اہل بیت کے کیریکٹر میں ڈبل کیریکٹر کی گنجائش ہے۔ یہاں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں، یہاں ہم پاک۔ اچھا، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ نازل کب ہوئی؟ آپ کو پتا ہے یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ بھئی 3 ہجری میں نازل نہیں ہو سکتی، 3 ہجری سے پہلے یہ آیت نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ امام حسن ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ 4 ہجری میں بھی نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے۔ 5 ہجری میں بھی نازل نہیں ہو سکتی، 6 ہجری میں بھی نازل نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چادر تطہیر میں آنے، بیٹھنے، خوشبوئے رسالت کو سونگنے کے لیے کوئی عمر چاہیے، کوئی ایج چاہیے نا۔ تو امام حسن آئے، امام حسین آئے، انہوں نے خوشبوئے نبوت کو سونگا، تو کوئی ایک ایج چاہیے، کوئی عمر چاہیے۔ تو کم سے کم یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، مورخین کے درمیان اختلاف ہے، 7 ہجری کے اینڈ میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ کب؟ 7 ہجری کے اینڈ میں۔ پیغمبر کی رحلت کتنی ہجری میں ہوئی؟ کس ہجری میں ہوئی پیغمبر کی رحلت؟ ایک کیلکولیشن، 7 ہجری کے اینڈ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر کی رحلت کس ہجری میں ہوئی؟ 11 ہجری، 11 ہجری کی بگننگ میں۔
सफर, एक ही महीना गुजरा था 11 हिजरी का। 7 हिजरी के एंड में ये आयत नाजिल हुई। पैगंबर अकरम की जब रहलत हुई थी उस वक्त पैगंबर की उम्र क्या थी? 63 बरस, 63। 3 साल निकाल दीजिए, यानी रहलत के 3 बरस पहले, यानी इस आयत करीमा के बाद आप 3 साल जिंदा रहे। ठीक है, 3 बरस निकाल दीजिए। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो पैगंबर की उम्र क्या थी? 60 साल। अली की उम्र क्या थी? बराबर 30 साल। अमीर अल मोमिनीन की उम्र, एक आमुल फील को रसूल पैदा हुए, 30 आमुल फील को अली पैदा हुए। एक आमुल फील को रसूल पैदा हुए, 30 आमुल फील को मौला अली पैदा हुए। तो अली की उम्र के रसूल की उम्र थी 60, अली की उम्र कितनी? 30। फातिमा की उम्र क्या थी जब ये आयत नाज़िल हुई? जब फातिमा की शहादत हुई तो उस वक्त आपकी उम्र थी 18। 3 आप निकाल दीजिए तो बराबर 15। क्या मुरक्कब हिसाब है, आप जरा अंदाजा लगाए। 60 रसूल की बराबर उसका निस्फ 30 अली की, 30 का आधा हाफ 15 फातिमा की, 4 हसन की, 3.5 हुसैन की, 7.5। मुझे क्या मुरत्तब हिसाब है, जरा देखिए। 60 रसूल की, 30 मौला अली की, 15 बीबी पाक की, 7.5 हसन और हुसैन की। और जब ये आयत नाजिल हुई तो सबसे कम उम्र थी इमाम हुसैन की। तो मुसलमानों जरा सोचो, अगर अल्लाह पाक करना चाहता है, अगर पाक करना चाहता है तो इसमें सबसे ज्यादा उम्र किसकी चली जाएगी? सबसे ज्यादा उम्र किसकी जाएगी? नबी की जाएगी ना। सबसे ज्यादा उम्र नबी की जाएगी। तुमने किसके मर्तबे को घटाना चाहा और किसके मर्तबे को तुमने घटा दिया? क्या बेहतरीन कैलकुलेशन है। किसके मर्तबे को तुमने घटाना चाहा था, किसके मर्तबे को तुमने घटा दिया। इमाम हुसैन की उम्र कितनी जाएगी? 3.5। इसीलिए अहले बैत में सबसे पाको पाकीज़ा तरीन उम्र इस आया करीमा के नाज़िल होते वक्त इमाम हुसैन। और शहीद के लिए इमाम हुसैन की जरा तहारत का अंदाजा लगाइए। इमाम हुसैन कितने तय्यब व ताहिर थे। 3.5 बरस की उम्र में तहारत की सनद ज़बान वही ने दी। 3.5 बरस की उम्र में तहारत की सनद ज़बान वही ने दी। और शहीद पाको पाकीज़ा होता है, उसे कफन की भी जरूरत नहीं होती। उसे कफन की भी जरूरत नहीं होती, गुस्ल की भी जरूरत नहीं। इसलिए कि वो जब खून में नहाता है तो उसका गुस्ल हो जाता है। मुजाहिद के ऊपर जब दुश्मन की तलवार चलती है तो उसी वक्त हिसाब कब्र भी हो जाता है।